नमस्कार मित्रों, नीवा मेडिकल यूट्यूब चेनल में आप सौનું स्वागत है। आज आप रसीकरण विषे संपूर्ण माहिती मेळववाना छीए कि रसीकरण छे ते क्यारे आपवामां आवे छे, रसीकरण छे केवुं रसी छे ई क्या रोग सामे आपणे रक्षण पूरुं पाडे छे, केटला डोज आपवामां आवे छे, क्या भागमां आपवामां आवे छे, माताने क्यों आपवामां आवे छे, बाळकने क्यों आपवामां आवे छे, कई उमर में क्यों रसीकरण आपवानुं छे, ते तमाम प्रकारनी संपूर्ण माहिती आ विडियो में आपणे जोवाना छीए। तो हवे रसीकरण तरफ आगळ वधीए। आपना नजीकना स्वास्थ्य केन्द्र में जई रसीकरण अचूक करावो, एटले के जे नजीकना स्वास्थ्य केन्द्र छे त्यां जई अने रसीकरण अचूक कराववुं जोईए। रसीकरण सर्वगर्भा स्त्रीओ, नवजात शिशुओ, बाळको माटे राष्ट्रीय रसीकरण समयपत्र एटले के जे रसीकरणनुं आखुं समयपत्र छे, जे सर्वगर्भा स्त्रीओ छे, नवजात शिशुओ छे अने बाळको छे तेना माटे। हवे रसी एटले कई कई रसी आपवामां आवे छे ते क्यारे आपवी एटले के क्यारे आपवामां आवे, जन्म समये, 6 महीने, वर्षे, 5 वर्षे एम क्यारे आपवामां आवे छे, ते डोज एटले के केटला प्रमाणमां आपवानुं छे ते क्यां आपवी एटले के चामड़ीमां आपवी, पछी स्नायुमां आपवी के मों वाटे आपवी तेना विषे ने क्या अंगमां आपवी एटले क्या अंगमां क्या भागमां आपवानी छे तेना विशेनी माहिती। तो सौथी पहेला सर्वगर्भा स्त्रीओ माटे तो TD1 हवे TD एटले डिप्थेरिया टीटेनस, DT એટલે डिप्थेरिया અને ટીટેનસ એટલે કે डिप्थेरिया છે તે ગળાની એક ગંભીર ચેપી રોગ છે જે ઇન્ફ્લામેશન મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે, બોડી કેવિટી છે તેમાં મ્યુકસ મેમ્બ્રેન જે હોય છે તેમાં ચેપ લગાડે છે અને એ ગળાની એક ગંભીર બીમારી છે। અને ટીટેનસ જોઈએ તો ટીટેનસ છે એ નર્વસ સિસ્ટમની એક ગંભીર રોગ છે જે ટોક્સિક એટલે કે ઝેર ઉત્પન્ન કરતા બેક્ટેરિયા છે બેક્ટેरियाथी थाय छे अने टीटेनस कोई इलाज होतुं नथी। स्नायुना संकोचन छे, जे स्नायुओना जे संकोचन छे तेना कारण बने छे अने जे जड़बान गर्दन ने खास करीने ते बधाय छे एमां असर करे छे। DT नो पेलो डोज छे ए क्यारे आपवामां आवे तो सर्वगर्भा दरमियान वहेली तके એટલે કે જે સર્વગર્ભા મહિલા છે તે જાણ થાય ત્યારે વહેલી તકે આપવાની। 0.5 મિલી આપવાની સ્નાયુમાં એટલે કે આયન જે કહીએ તે ને ડાબા હાથના બાવડા પર એટલે કે જે ડાબો હાથ છે એના બાવડા પર આપવાની હોય છે। હવે DT1 રસી આપવાના 4 અઠવાડિયા પછી એટલે કે 4 અઠવાડિયા પછી જે પહેલો ડોઝ આપ્યો હોય તેના પછીના જે 4 અઠવાડિયા છે તે પછી બીજો ડોઝ આપવાનો DT નો ને એટલે કે 1 મહિના જેવો સમય થાય છે। 0.5 મિલી સ્નાયુમાં ડાબા હાથના બાવડા પર આપવાનો રહે। DT બૂસ્ટર છેલ્લા 3 વર્ષમાં સર્વગર્ભા અવસ્થા DT ની રસી 2 ડોઝ લીધા હોય તો એટલે આગલા જે બે સર્વગર્ભા અવસ્થામાં જો આગલા 2 ડોઝ લીધા હોય તો DT નો બૂસ્ટર ડોઝ આપવાનો रहे। जो आगला 2 डोज लीधा हो पाछी सर्वगर्भा એટલે કે पाछा सर्वगर्भा अवस्था आई हो तो त्यारे एक बूस्टर डोज आपी देवानो रहे। ये पण 0.5 मिली स्नायुमां डाबा हाथना बावड़ा पर। हवे आ तो थयुं मातानुं रसीकरण जेने DT रसीकरण आपवामां आवे छे એટલે डिप्थेरिया ने टीटेनसनुं। हवे नवजात शिशुओ माटे 0 થી 1 वर्ष दरमियान क्या क्या रसीकरण आपवामां आवे छे तेना विषे माहिती मेळवीए। झेरी कमळानी रसी। झेरी कमळानी रसी एटले शुं तो हिपेटाइटिस जे बी कहीए ते झेरी कमळानी रसी छे जे लीवरनी लगती बीमारी थाय तेना माटे रक्षण आपे छे। कमळो होय तेने पीळुं भले देखातुं होय पण तेनी कमरो होय तेने पीळुं भले न देखातुं होय पण तेनी आंखो छे पीળી देखाय छे।
પેટમાં દુખાવો કરે છે, શરીરમાં નબળાઈ છે, બરાબર, પછી વજન ઓછું થઈ જાય તેવા બધા લક્ષણો જોવા મળે છે ઝેરી કમળના રોગ શેના કારણે થાય તો પાણીથી ફેલાઈ શકે છે અને સ્વચ્છતા રાખવી જરૂરી છે. પાણીથી ફેલાઈ શકે છે, સ્વચ્છતા રાખવી જરૂરી રહે છે. હવે ઝેરી કમળાની રસી એટલે હિપેટાઇટિસ બી જન્મ સમય અથવા જન્મના 24 કલાકમાં શક્ય એટલા વહેલા ઝેરી કમળાની રસી છે જન્મ સમય અથવા તો 24 કલાકમાં શક્ય હોય તેટલી વહેલી આપવાની હોય. 0.5 મિલી આપવાની હોય. સ્નાયુમાં ડાબા જાંઘ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ એટલે કે ડાબા જાંઘ ઉપર વચ્ચે અથવા તો બહારની બાજુ ઉપર આપવાની રહે. ઓરલ પોલિયો વેક્સિન છે તે પોલિયો મલાઇટસ જે આપણે કહીએ છીએ તે જે શિશુ છે તેને આપણે શિશુને પોલિયો થાય તો આપણે એને લકવો કહેતા હોઈએ છીએ. તેના માટે રક્ષણ માટે પોલિયો રસી આપવામાં આવે છે. એમાં લક્ષણોમાં કેવું બતાવવામાં આવે કે લક્ષણો કેવા જોવામાં આવે તો લક્ષણો છે એમાં કાયમી અપંગતા જોવા મળે છે. હવે પોલિયો થવાના કારણો તો વાયરસથી પોલિયો એક તો થાય છે, બરાબર, કફ જોવા મળે છે, બરાબર, દૂષિત જળ ને લીધે થઈ શકે અથવા એકથી બીજા વ્યક્તિમાં છે તે પોલિયો ફેલાઈ શકે છે ને વાયુ માર્ગ દ્વારા પણ થઈ શકે છે. માખી વગેરેથી બાળકમાં વધારે જોવા મળે છે. પોલિયો છે એ બાળકમાં વધારે જોવા મળે છે. હવે જન્મ સમય અથવા પ્રથમ 14 દિવસની અંદર શક્ય એટલા વહેલે કે બાળક જન્મે ત્યારે અથવા તો 14 દિવસની અંદર શક્ય હોય તેટલી વહેલી તકે આપવું જોઈએ. 2 ટીપા આપવાના છે, મોં દ્વારા આપવાના છે અને મોંમાં આપવાના છે એટલે મોં વાટે. આગળ જોઈએ BCG એટલે બેસિલસ કલમેન્ડ્યુરિન જે BCG નું ફૂલ ફોર્મ છે. તો BCG છે એ કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે તો BCG છે એ ટ્યુબરક્યુલોસિસ રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. એટલે કે આપણે એને ક્ષય રોગ કહીએ છીએ તે જે વધારે પડતો હવાથી ફેલાય છે. જેના લક્ષણમાં જોઈએ તો ઉધરસ છે, તાવ છે, પરસેવો છે, વજન ઓછો થવો, ભૂખ, થાક, બરાબર. આના માટે સારવાર માટે એન્ટીબાયોટિકના ઉપચાર થઈ શકે. BCG રસી છે એ ક્યારે આપવાની હોય તો જન્મ સમય અથવા તો બાળક 1 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં શક્ય હોય તેટલું વહેલું એટલે કે જન્મ થાય બાળકનો ત્યારે જ રસી આપી દેવી જોઈએ અથવા તો મોડામાં મોડું 1 વર્ષ સુધી એટલે 1 વર્ષની અંદર BCGની રસી આપણે આપી દેવી જોઈએ અથવા તો અપાવી દેવી જોઈએ. 0.1 મિલી આપવાની જો જન્મ સમયે આપણે આપવાની થાય. બાળક 1 મહિનાનું થાય ત્યાં સુધી 0.05 મિલી એટલે કે બાળક જો 1 મહિનાનું થાય ત્યાં સુધીમાં રસી અપાવીએ તો 0.05 મિલી રસી આપવાની ને જો 1 મહિના પછી જો રસી અપાવીએ તો 0.1 મિલી જેવું રસીકરણ આપવાનું. ચામડીના પ્રથમ પડમાં એટલે ડાબા હાથના બાવડા પર રસી આપવાની એટલે કે સબક્યુટેનસ આપણે નહીં પણ એપિડર્મિસ ભાગ જે સ્કિનનો કહીએ એટલે કે સ્કિનનો છે પ્રથમ પડની નીચે આપણે આપવાનું હોય. ડાબા હાથના બાવડા પર આપવાની હોય છે. ઓરલ પોલિયો રસી શેના માટે રક્ષણ આપે તે આપણે હમણાં જ જોયેલ છે. ઓરલ પોલિયોના પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ડોઝ છે તે 6મા અઠવાડિયે, 10મા અઠવાડિયે અને 14મા અઠવાડિયે આપવામાં આવે છે. 2 ટીપા અને મોં વાટે આપવાના છે, બરાબર ને મોંમાં આપણે ટીપા પાઈ દેવાના છે. ઓરલ પોલિયો રસી પછી રોટા વાયરસ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ડોઝ. રોટા વાયરસ છે એ 3 થી 8 દિવસ ઉલટી અને પાણીયુક્ત ઝાડા રહે છે. રોટા વાયરસ થાય તો એ 3 થી 8 દિવસ જેવા ઉલટી અને ઝાડા રહે છે. હવે જે ડિહાઇડ્રેશન છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અસંતુલન છે તેવું બધું જોવા મળે. જો બહુ વધારે પડતા રોટા વાયરસ ધરાવે બાળક કે રોટા વાયરસની અસર હોય તો એના આઘાત મૃત્યુ પણ તરફ પણ દોરી શકે છે અને થઈ પણ
શકે છે, એટલે રોટા વાયરસનું પણ રસીકરણ કરાવવું અવશ્ય છે. 6થા અઠવાડિયે, 10મા અઠવાડિયે અને 14મા અઠવાડિયે 2.5 મિલી આપવાનું હોય છે. મોં વાટે આપવાની હોય છે. પેન્ટાવેલેટ 6થા અઠવાડિયે, 10મા અઠવાડિયે અને 14મા અઠવાડિયે 0.5 મિલી સ્નાયુમાં એટલે કે IM ડાબા જાદ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુએ, ડાબા જાદ ઉપર વચ્ચે અને બહારની બાજુએ આપવાનું હોય છે. પેન્ટાવેલેટ રસી છે તેમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો પેન્ટાવેલેટમાં ડિપ્થેરિયા છે, ટીટેનસ છે, પર્ટુટિસ છે, વૂપિંગ કફ જેને આપણે કહીએ છીએ તે, હિપેટાઇટિસ બી છે ને આપણે હિપ જે કહીએ, બરાબર, એવી 5 રસીનો પેન્ટાવેલેટનો સમાવેશ થાય છે. હવે તેમાં પેન્ટાવેલેટમાં આપણે ડિપ્થેરિયા વિશે માહિતી મેળવી છે, પછી ટીટેનસ વિશે મેળવી છે. તો હવે આપણે પર્ટુટિસ એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એને ઉટાટિયું કહી શકાય. એ એકથી બીજા વ્યક્તિમાં જાય છે, બરાબર. જોરથી ઉધરસ આવે, ઉધરસ આવતા તેને ઉલટી પણ વધારે પડતી થાય છે. છાતી છે તેમાં બળતરા પણ જોવા મળે છે. થોડી વારે ઉધરસ આવ્યા કરે છે અને શ્વાસમાં તકલીફ થાય છે અથવા તો શ્વાસ પણ રૂંધાય છે. જે પર્ટુટિસ ઉટાટિયું આપણે કહીએ છીએ તેમાં. પછી આપણે હિપ જોઈએ તો હિપ છે, બરાબર, એ કાન ચેપ એટલે કે લોહીના પ્રવાહનો એક ચેપ છે, બરાબર. જે સ્પાઇનલ કોલમ અથવા તો બ્રેન છે, બરાબર, તેમાં ઇન્ફ્લામેશન લગાડે છે અથવા તો ઇન્ફેક્શન છે તે બ્લડમાં ફેલાય છે. તેના સામે આપણે આ રસી છે તેના સામે પણ રક્ષણ આપણે આપે છે. હવે હિપ છે તો હિપના આપણે લક્ષણો જોઈએ તો એમાં ફીવર છે, કફ છે, બરાબર, જે હાફ ચડે છે અથવા તો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય, સ્વેટિંગ થાય, ચેસ્ટ પેઇન થાય, છાતીમાં દુખાવો થાય, માથાનો દુખાવો થાય, હેડેક જેવું લાગે તે, બરાબર. જે મસલ્સ છે તેમાં પેઇન જોવા મળે છે અને અતિશય થાકનો પણ અનુભવ થાય છે. જે પેન્ટાવેલેટ છે તે હિપેટાઇટિસ બી છે, પર્ટુટિસ, ટીટેનસ, ડિપ્થેરિયા અને હિપ તે 5નો સમૂહ છે. 0.5 મિલી સ્નાયુ માર્ગના ડાબા જાદ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુએ તે આપવામાં આવે છે. હવે FIPV પહેલો અને બીજો ડોઝ 6થા અઠવાડિયે, 14મા અઠવાડિયે અને આપવાનો 0.1 મિલી ચામડીના પ્રથમ પડમાં એટલે કે જે આપણે એપિડર્મિસ કહીએ છીએ તે જમણા બાવડા પર આપવામાં આવે છે. હવે FIPV એટલે કે ફ્રિક્શન ઇન એક્ટિવેટ, બરાબર, જે પોલિયો વાયરસ વેક્સિન એટલું એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે કે ફ્રિક્શન ઇન એક્ટિવેટ પોલિયો વાયરસ વેક્સિન, જેનો પહેલો બીજો ડોઝ આપવામાં આવે છે. જે બાળક છે તેને ઇમ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે અને જે પોલિયોના જે ડિસીઝ છે તેનો જે રિસ્ક છે, જોખમ છે તેમાં પણ ઘટાડો કરે છે. હવે 6થા અઠવાડિયે ને 14મા અઠવાડિયે આપવામાં આવે છે જમણા હાથના બાવડા પર. તો PCV પહેલો અને બીજો, તો PCV છે એ ન્યુમોકોકસ કંજ્યુગેટ વેક્સિન છે. PCV જે ફીવર, ચેસ્ટ પેન છે, જોઈન્ટ પેન છે તેવા બધા એના લક્ષણો જોવા મળે છે. ને સિવિયર કેસ હોય તો તેમાં જે કાનની સાંભળવાની જે કેપેસિટી છે તે લોસ થઈ શકે છે, બરાબર, ને જોઈન્ટમાં દુખાવો જોવા મળે છે. તો PCV છે એ 6થા અઠવાડિયે અને 14મા અઠવાડિયે આપવામાં આવે. 0.5 મિલી સ્નાયુમાં જમણા જાડની પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ પર આપવામાં આવે છે. ઓરી અને રૂબેલા, જેને આપણે મિઝલસ કહીએ અથવા તો ગાળ પચોળિયા કહીએ,
તે રસી જેમાં રૂબેલા છે તેને આપણે જર્મન ઓરી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। હવે 9 મહિના પૂરા થયા પછી અને 12 મહિના સુધીમાં એટલે 9 થી 12 મહિનાની સુધીમાં આપી દેવા જોઈએ। 5 વર્ષ સુધી આપી શકાય એટલે બને ત્યાં સુધી 9 થી 12 મહિનાની વચ્ચે આપી દેવી જોઈએ અને જો વધારે 5 વર્ષ સુધી આપણે આપી શકીએ। 0.5 મિલી ચામડીની નીચે જમણા હાથના બાવડા પર આપવામાં આવે છે। વિટામિન એ નો પ્રથમ ડોઝ 9 મહિના પછી ઓરી રૂબેલા રસી સાથે એટલે જે ઓરી રૂબેલાની રસી આપીએ છીએ તેની સાથે વિટામિન એ નો પ્રથમ ડોઝ પણ આપવાનો હોય છે, જે 1 મિલી અથવા તો 1 લાખ યુનિટ મોં વાટે આપવામાં આવે છે। વિટામિન એ છે એ આંખમાં ઉપયોગી બને છે। એ દૂધ, ઘી, માખણ, ટમેટા અથવા તો ગાજર જેવા લીલા શાકભાજીઓમાંથી મળે છે। જે વિટામિન એ છે એ વૃદ્ધિ છે જે આપણા શરીરની જે વૃદ્ધિ છે તેને ઉત્તેજિત કરે છે, ચેપ સામે રક્ષણ મેળવે છે અને જે રતામધાપણું છે જે દ્રષ્ટિ છે તે દ્રષ્ટિમાં પણ ફાયદો કરે છે અને જે આંખના રોગ છે તે અટકાવે છે। પીસીવી બૂસ્ટર જે આપણે પીસીવીની આગળ માહિતી મેળવી લીધી છે બરાબર, જે બેક્ટેરિયાના ક્રોસથી થાય છે જે ડિસીઝ કન્ડિશન છે તેનો બૂસ્ટર ડોઝ છે એ 6 મહિના પૂરા થયા પછી અને 12 મહિના સુધીમાં આપવાનો। 0.5 મિલી સ્નાયુમાં આપવાનો, જમણી જાંઘ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુએ આપવાનો। એફઆઈપીવી 9 મહિના પૂરા થયા, એફઆઈપીવી નો ત્રીજો ડોઝ છે તો 9 મહિના પૂરા થયા પછી અને 12 મહિના સુધીમાં 0.1 મિલી ચામડીના પ્રથમ પડમાં ડાબા હાથના બાવડા પર આપવાનો હોય છે। હવે બાળક માટે 1 વર્ષથી 16 વર્ષ દરમિયાન આપવામાં આવે તો ત્રિગુણી બૂસ્ટર એટલે કે ડીપીટી ડિપ્થેરિયા, પરટુસિસ અને ટીટેનસ જેને ત્રિગુણી રસી કહેવામાં આવે છે, જે 16 થી 24 મહિનાના સમયમાં આપવામાં 0.5 મિલી સ્નાયુમાં ડાબા જાંઘ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુમાં આપવામાં આવે છે। ઓરી પોલિયો બૂસ્ટર જે 16 થી 24 મહિનામાં 2 ટીપા મોં વાટે। ઓરી રૂબેલા જે 16 થી બીજો ડોઝ પહેલો ડોઝ આપણે 9 મહિને આપ્યો હોય છે। 16 થી 24 મહિને 0.5 મિલી ચામડીનો નીચે જમણા હાથના બાવડા પર આપવાનો હોય છે। વિટામિન એ નો બીજો થી 9મો ડોઝ એટલે કે વિટામિન એ છે એનો બીજા ડોઝ થી 9મા ડોઝ સુધી વિટામિન એ નો પહેલો ડોઝ આપણે 9 મહિને આપેલ હોય છે। 16 મહિનાની ઓરી રૂબેલાની રસી સાથે ને ત્યારબાદ દર 6 મહિને 5 વર્ષ સુધી એટલે કે 16 મહિને ઓરી રૂબેલાની રસીની સાથે વિટામિન એનો ડોઝ આપવો જોઈએ અને ત્યાર પછી 6 મહિને 5 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ વિટામિન એના ડોઝ આપવા જોઈએ। 2 મિલી 2 લાખ યુનિટ જે આપણે પહેલો ડોઝ આપીએ છીએ તે 1 લાખ યુનિટનો, પછી જે બાકીના ડોઝ છે 2 લાખ યુનિટના આપીએ છીએ મોઢા વાટે। ત્રિગુણી બૂસ્ટરનો બીજો એટલે કે ડીપીટી 5 થી 6 વર્ષે આપવાના 0.5 મિલી સ્નાયુ માર્ગમાં ડાબા હાથના બાવડા પર ને ડીટી એટલે કે ડિપ્થેરિયા અને ટીટેનસ 10 વર્ષ અને 16 વર્ષે 0.5 મિલી સ્નાયુઓમાં ડાબા હાથના બાવડા પર 10 વર્ષે અને 16 વર્ષે એટલે અંદાજિત આપણે સ્કૂલમાં પ્રાથમિક શાળામાં જે છોકરા ભણતા હોય ત્યારે તેને રસીકરણ જે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે તે અને 10મામાં જે અંદાજિત જે છોકરા ભણતા હોય ત્યારે તેને ઇન્જેક્શન જે આપવામાં આવે છે તે ડીટીનું આપવામાં આવતું હોય છે। સગર્ભાના 36 અઠવાડિયા થાય તે પહેલા ડીટીની રસી 2 અથવા તો બૂસ્ટર ડોઝ આપી દેવો એટલે કે ડીટી અથવા તો ટીટી છે એનો બૂસ્ટર ડોઝ અથવા રસી 2 છે તે આપી દેવો જોઈએ 36 અઠવાડિયા સુધીમાં।
જે બાળકે જન્મની 1 વર્ષની અંદર બીસીજી પેન્ટાવેલેસ 3 ડોઝ, ઓરલ પોલિયો 3 ડોઝ, રોટાવાયરસના 3 ડોઝ, પીસીવીના 3 ડોઝ, FIPVના 3 ડોઝ અને ઓરી રૂબેલાનો પ્રથમ ડોઝ લઈ લીધા હોય તેને સંપૂર્ણ રસીકરણ કહી શકાય. એટલે કે જેની બધાય ડોઝ લઈ લીધા હોય, બરાબર, આખું રસીકરણ સમયસર લીધું હોય તેને સંપૂર્ણ રસીકરણ કહી શકાય. સગર્ભા સ્ત્રી તથા બાળક બંને દરેક રસીકરણ સમયસર મળવી જરૂરી છે. એટલે કે માતા છે અને બાળક છે એને સમયસર રસીકરણ મેળવવું જરૂરી છે અને રસીકરણ છે એ અવશ્ય લેવું જોઈએ, જેનાથી આપણે ઘણા બધા રોગ સામે બાળકને રક્ષણ મળે છે. માતા છે તેને ડિપ્થેરિયા અને ધનુરની રસી જે છે એ લેવાથી એને પણ રક્ષણ મળી રહે છે. જે સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો છે ત્યાં રસીકરણ બધાય ઉપલબ્ધ હોય છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ રસીકરણ વિશે માહિતી મેળવેલ છે કે રસી છે એ કઈ કઈ રસી આપવામાં આવે છે. ત્રિગુણી છે, પેન્ટાવેલેસ છે, તેમાં 5 રોગ સામે જે રક્ષણ આપે છે. ત્રિગુણી છે 3 રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. પોલિયોની વેક્સિન છે, બરાબર, બીસીજી વેક્સિન છે. સંપૂર્ણ રસી વિશે આપણે આ વિડીયોમાં માહિતી મેળવી છે, એ પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં, અને અવશ્ય રસીકરણ લેવું જોઈએ. ને આ વિડીયોમાં આપણે સાથે સાથે કઈ રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે તેની પણ માહિતી મેળવી છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત.